जोर ना बोलो, मैं कला बोलदा दिल्ली नूं सुनदा है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ਉਹ ਟਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। बिजली बिल 2020 रद्द हो चुका है। जड़ा ऑर्डीनेंस नवा लेके आए हो कि जो पराली नूं अग लाओगे 1 करोड़ का जुर्माना तो 5 साल की कैद, यह भी तेनों रद्द करना पैना है। और डीजल दियां कीमतां दे विच था वाधा हो गया, किसानी की पहुंच तो बाहर हो गया डीजल। खेती खेतर नूं अद्धे रेट ते ये मांगा कि खेती खेतर नूं अद्धे रेट ते डीजल दो। और तू लोगों की जबान बंद करने खातर पिछले सालों के विच जिहड़ा कहंदे कि भारत सब तो बड़ा लोकतंत्र है, इत्थे जमहूरीयत है, तू पिछले साल दे विच उन्हां बुद्धिजीवियां नूं, उन्हां वकीलां नूं, उन्हां लेखकां नूं उन्हां नूं फड़ के जेलां दे विच तुन्निआ। देशद्रोह दे पर्चे दर्ज किए है, उन्हां नूं रिहा करा के जावांगे। ये किते भुलेखा ना कर दी कि इन्हां ते बैठिआं दे किसानां ते केस पाते हैं। मैं आ नाके तोड़ दे किसानां ते केस बनाते हैं। मैं अज मैनूं माण है इस गल ते। हुण तक 25 के करीब साडे किसानां दी मौत हो चुकी है, जिन्हां नूं असीं शहीद करार दे चुके हैं। अनेकां बजुर्ग, अनेकां नौजवान रोजाना स्टेज ते आके कहते हैं प्रधान जी जे लोड़ पई तो मेरा सिर की तैयारी है। और सराहां ते चले है। जदों बाबा 10वें पातशाह ने कहा सी कि मैनूं सिरां की लोड़ है, कहंदे सी बाबा साडे 10वें पातशाह का दिमाग खराब हो गया। उदों भी सिंगां ने लेना लातियां सी। अज भी बिल्कुल उस विरसे ते चलदे ने अज शहीदियां पाउण नूं लोग तैयार है। असीं उन्हां लहरां दे वारिस हां, असीं तत्तियां तवियां ते बैठे हां, असीं चांदनी चौक दे विच सिर कटवाया है, असीं चरखड़ियां ते चढ़े हां, असीं फांसी दे रस्सिआं नूं हत्थां नूं चुम के गलां दे विच पाया है। उन्हां भगत शराबियां दे, गदरी बाबियां दे, उन्हां दे राहां ते चलण वाले लोग हैं। कदे भुलेखा ना खा जाओ कि बकाऊ मान है। जेड़े बकाऊ मान सी BM सिंह वर्गे, राजू सेठी वर्गे आ कमेटी दे विचों दफा किते है कि घोल जित के जाना। कौमी लीडरशिप की लोड़ नहीं सानू। सानू ये लीडरशिप की लोड़ है। अगर कल गोली चलती है कि जे साडी लीडरशिप के हिक च गोली ना लगी, जे पिठ च लगी असीं शहीद नहीं कहांगे। अगर गोली छाती च बजदी है उहनूं शहीद का रुतबा देवांगे। किन्नियां कुर्बानियां हुंदियां, किन्ने सिर लगदे हैं। असीं बिल्कुल तुहाडी लीडरशिप ये मन बना के आई है कि कोई भी कुछ भी कुर्बानी करनी पै जाए। अगर आ थानू कहना खुली जेल दे विच चलो, और जिहड़ी निरंकारी भवन दे विच 60 ट्रालियां उत्थे ना उन्होंने अंदर आउण दिंदे है, ना उन्होंने बाहर जाण दिंदे है। आ सानू सारिआं नूं उस जेल च धक्कना चाहुंदे सी। मोदी जी असीं ऐलान करदे हैं कि तू तिहाड़ जेल नूं खाली करा ला। जे तू गिरफ्तार करके तेरा ढिड नहीं भरदा असीं कर लांगे फैसला किन्नियां जेलां खाली करवाएगा। ये लड़ाई बड़ी लंबी है, किते भुलेखा ना खा जाओ, किते फोन ते सुनेहा ना भेज दो कि 2 या 4 दिनां नूं मोड़न वाले आ। जित के मुड़ांगे, महीना लगदा 3 महीनों का राशन लेके आए हैं। सो लाजमी है कि जित लड़न वाले लोगों की हुंदी है, जित के जावांगे। धन्यवाद। अमरजीत कौर जनरल सकत्तर हेठक जो साडे विचों आए ने ते वो बहुत वड्डे काफले दे नाल और तुहाडे किसानां दी हमायत ते
एक बेनती करा कि ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਿੱਕਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 31000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। 31000 ਰੁਪਏ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। आओ बहन। आज यहाँ किसानों के इस संघर्ष का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए भी कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हूँ। मैं आपकी मांगे यहाँ दोहराने के लिए नहीं आई, ना ही बताने के लिए आई। आप अपनी मांगे भी जानते हैं, दिक्कतें भी जानते हैं। मुद्दे कौन से मोदी सरकार के सामने रखने से वो आपकी संयुक्त संघर्ष समिति ने रख दिए हैं और उसकी चर्चा भी चल रही है। कल चौथे राउंड की कहा जा रहा है कि मीटिंग भी होने वाली है। मैं उन सारी बातों की चर्चा करने यहाँ नहीं पहुंची हूँ। मैं यहाँ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस, जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन की एक मोर्चा बनी हुई है, जैसे आपने किसानों की मोर्चा बनाई है, उनकी तरफ से और उस पूरे डेलीगेशन के साथ आपके बीच में यहाँ पर पहुंची हूँ। हमारी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन लगातार इस सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो किसान विरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे, और जो आम जनमानस के हर हिस्से के खिलाफ नीतियां लगाई जा रही हैं उसका भी हम विरोध कर रहे थे। जिस दिन आपका ये 3 कानून पार्लियामेंट में पास किए धक्केशाही से, लोकसभा में भी धक्केशाही से और राज्यसभा में 8 एमपीओ को बाहर निकाल के, और जब इनको लगा कि ये वहां फेल हो सकते हैं उनको बाहर निकाल के शोर मचा के आपके 3 कानून इन्होंने पास किए। और अगले दिन जब पूरा विपक्ष बाहर था, कोई अंदर नहीं था, केवल सत्ता पक्ष के लोग थे, उस दिन इन्होंने जो मजदूरों के साथ जुड़े हुए लेबर कोड है वो पास कर दिए। हिंदुस्तान में कभी भी पार्लियामेंट की इतनी बड़ी बेइज्जती और बेअदबी नहीं हो सकती थी जितनी उस दिन की गई। और उसके बाद से जहां हम अपने कोड्स के खिलाफ लड़ने की आवाज उठाए, हम किसान बिलों के विरोध को अपने मांग पत्र के अंदर सारी ट्रेड यूनियंस ने जोड़ा, और आपके साथी हमारे आंदोलन में शरीक हुए, और हम लोगों ने कहा आपके आंदोलनों में पूरे देश भर के अंदर जो ट्रेड यूनियंस है वो शामिल होंगी। तो मैं उन 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से आई हूं। हमें कहा गया है केवल 1 या 2 साथी बोल पाएंगे, लेकिन बाकी साथियों का परिचय होना चाहिए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं तो मैं चाहूंगी कि उन साथियों को मैं स्टेज पे अपने साथ यहाँ खड़ा हुआ पाऊं। वो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपका समर्थन देने के लिए सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आए हैं। इसलिए हरभजन सिंह जी अभी पहुंचे नहीं यहाँ पर, वो भी आ जाएंगे। हिंद मजदूर सभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो जब आएंगे तो हम ले आएंगे। और हमारे जो साथी मौजूद हैं मैं उनको बताती हूँ। कॉमरेड तपन सेन जो जनरल सेक्रेटरी हैं C2 के, मैं उनसे कहूंगी कि वो डायस पे आ जाए, और उनकी जो अध्यक्षा हैं हेमलता वो आ जाए। AIUTUC के RK शर्मा माँ जो राष्ट्रीय उनके सचिव हैं वो आ जाएंगे, लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। और संतोष राय जी आ चुके हैं AICCTU से। लता बहन आई है, बहुत बड़ी संगठन है महिलाओं की ट्रेड यूनियंस में सेवा की, वो राष्ट्रीय नेत्री हैं, वो आ चुकी हैं। UTUC के शत्रुजीत आए हैं,
वो हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में पहुंचेंगे। अमित जो हरियाणा इंटक के प्रेसिडेंट हैं और हरभजन सिंह जो हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं वो पहुंचेंगे। तो बहरहाल मैं जो बात कर रही थी, इस समर्थन के बाद मैं अपनी बात जारी रखती हूँ। मैंने क्यों कहा कि मुझे बहुत खुशी है, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ। मैं ये इसलिए इस तरीके से बात शुरू की क्योंकि जो कहा गया, जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया गया, आपको नेम कॉलिंग की गई, तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। तो मैं आज हुक्मरानों को बताना चाहती हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों के शासन की लूट खसूट शुरू हुई थी, जब हिंदुस्तान की किसानी को बर्बाद करना शुरू किया था ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने, जब उन्होंने बर्बाद करना शुरू किया था, हमारे किसानों को, हमारे आदिवासियों को और हमारे लुटे पुटे जो किसान थे बहुत मजदूर बन गए और वो शहरों में उद्योगों में काम करने के लिए गए। और हमारे लुटे पुटे मजदूरों को जब उनके ऊपर शोषण चला, उनके काम धंधे चौपट हुए, किसानी बर्बाद की गई, तो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली आवाजें उठी थी वो किसने उठाई थी? वो किसानों ने उठाई थी, वो मजदूरों ने उठाई थी, वो हमारे आदिवासियों ने उठाई थी जिनको जंगलों से बेदखल किया गया था। आज दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए लोगों को मैं बताना चाहती हूं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कभी आजादी के आंदोलन में शामिल थे कि नहीं। यहां जो लोग आंदोलन के अंदर है, उनके पुरखों ने इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन की अलग जगाई थी, अपनी कुर्बानियां दी थी। इसलिए नेम कॉलिंग मत कीजिए, अपने ट्रोलर्स को छोड़ करके आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को बदनाम करने की कोशिश बंद कीजिए। मैं एक महिला हूं, कहा गया कि ये 100-100 रुपए देके बूढ़ी औरतों को ले आए हैं सड़कों के ऊपर। शर्म के मारो तुम्हें ये समझ होनी चाहिए, हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में रानी झांसी से लेकर दुर्गा भाभी से लेकर हमारी महिलाओं ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई और आप महिलाओं की बेइज्जती करते हो। इसलिए मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आई कि आप बेखौफ जैसे लड़ रहे हो, निडर जैसे लड़ रहे हो, ऐसे ही अपनी विरासत के ऊपर मान रखो, अभिमान रखो। और विरासत यह है कि मजदूरों और किसानों ने हिंदुस्तान में 1857 का जो गदर हुआ, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया जाता है, उसके पैदा होने में आप लोगों के पुरखों का रोल है। इस देश के मजदूरों ने हड़तालें की, इस देश के किसानों ने लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का लोगों में जोश भी आया और होश भी आया। पहले स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब इस देश में आंदोलन तेज हुआ तो कुर्बानियों के किस्से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने लिखे और उन कुर्बानियों के किस्सों में सबसे ज्यादा ये जो खित्ता है पंजाब और हरियाणा, इनका बहुत ही महान रोल था उस कुर्बानियों के रास्तों के अंदर। काला पानी जाने में भी, फांसियों के तख्ते चूमने में भी और सीने में गोली खाने में भी, पीठ पे लाठी खाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए उस विरासत से, देश की आजादी के आंदोलन को बढ़ाने की विरासत के हक से आप यहाँ पर बैठे हैं और दिल्ली जाने की मांग कर रहे थे आप, क्योंकि दिल्ली किसी व्यक्ति की सल्तनत नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, लेकिन उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने वाली ये सरकार आप लोगों से ये बोली कि आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं और आना है तो बुराड़ी में बंद हो जाइए वहां पर, ताकि आपको एनसर्कल किया जाए। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ सारी ट्रेड यूनियंस की तरफ से कि आपने वहां बुराड़ी में बंद होना स्वीकार नहीं किया और आप यहाँ पर उनकी छाती के ऊपर मूंग दलने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये आपने महान काम किया। वो कहते हैं इनको अकल नहीं है, ये बात नहीं कर सकते, चीथड़े हैं इनके बदन पे। वो जी न्यूज वाला सुधीर जो है कहता है इनकी औरतों को क्या पता है, ये प्लानिंग नहीं कर सकते, ये आंदोलन नहीं चला सकते, ये टाई फिश आ जाएंगे। आपने उनको जवाब दे दिया, तुम्हें
गिरा देंगे तुमको। आपने उनको जवाब दे दिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जिस पंजाब ने 18 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा को फांसी पर चढ़ते देखा हो, जिस पंजाब ने ऊधम सिंह को अपने सीने में आग रखते हुए और इंग्लैंड पहुंच करके हिंदुस्तानियों के खून के बदला लेते हुए देखा हो, जिस पंजाब ने, हरियाणा भी उसमें शामिल था, तब मैं पूरे खित्ते की बात कर रही हूं, जिस पंजाब ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे उन महान सपूतों को जन्म दिया जो फांसी के तख्ते पे चढ़े, वो पंजाब उस आजादी के आंदोलन की विरासत रखे हुए है। आपने उनको छोड़ा है जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में रोल अदा किया, जिन्होंने हर मौके के ऊपर, सरहदों के ऊपर हिंदुस्तान की रक्षा का काम किया। और हमारी बीबियां जो यहाँ खाना बना रही है भाइयों के साथ मिलके, क्या अमृतसर के अंदर वो खाना नहीं बना रही थी अपने फौजियों के लिए? जब इंडो पाक वार हुई थी तब भी तो वो बना रही थी, तो आज मजाक क्यों उड़ाते हो? अगर वो यहाँ पर धरने के स्थल पे एक एक्टिविस्ट बन के भी आई है और पूरे भाइयों के साथ मिलकर के खान पान का इंतजाम भी देख रही हूँ। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोगों ने 26 नवंबर की हड़ताल का नारा दिया, आपकी संयुक्त जो संघर्ष समिति है उसने हमारा समर्थन दिया। हम लोगों ने एपेक्स लेवल पे बैठ के इनके साथ मीटिंग की, आपकी लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद 26 और 27 दोनों दिन के आपके कार्यक्रम को हमने ट्रेड यूनियंस की तरफ से पूरा समर्थन दिया। संतोष जी आप अच्छा नीचे चले गए, सबको समर्थन दिया और फिर हमने निर्णय लिया, जो आप फैसले लेंगे, आंदोलन करेंगे, आपकी संघर्ष समिति को, किसानों के आंदोलन को ट्रेड यूनियंस की तरफ से पूरा भरपूर मदद मिलेगी। जिस भी तरीके से भागीदारी निभाने की बात, बैकलाइन से सपोर्ट की बात, प्रदर्शनों में आने की बात, जेलों में जाने की बात होगी, तो हम ट्रेड यूनियंस, हम मजदूर संगठन आपके साथ खड़े हैं। ये हमारा कलेक्टिव फैसला है। इसलिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। चूंकि मुझे शॉर्ट में ही कहा गया है कि मैं बोलूं, दूसरे वक्ता बोलेंगे, लंबी कतारें लगी हुई बोलने वालों की, इसलिए मैं भी आखिरी दौर के अंदर जो मैं कहना चाहती हूं वो ये कि बात बहुत सीधी है। तब आप आजादी की लड़ाई में लड़े थे, किसान भी और मजदूर भी, विद्यार्थी भी, नौजवान भी, शिक्षक भी और पत्रकार भी, नाटक कर्मी भी, लेखक भी, सभी लोग लड़े थे। आज की आपकी लड़ाई एक किस्म का फिर से हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई है, क्योंकि आजादी को बचाने की लड़ाई है, अपने खेत को बचाने की लड़ाई है, अपने उद्योग को बचाने की लड़ाई है। आज फिर से हम आजादी की लड़ाई में एक किस्म का शामिल है। तो हम आज के इस दौर को इस आजादी शब्द से खत्म कर रहे हैं। आप इस सरकार को आजादी शब्द से बहुत तकलीफ है, लेकिन हम अपने देश की आजादी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश की आजादी जिसके लिए हमारे पुरखे लड़े, आज उसके ऊपर खतरा इस सरकार ने पहुंचाया है। क्योंकि अगर किसान लुट गया, अगर मजदूर पीस गया, तो इस देश को फिर से गुलाम बनाएंगी दुनिया की कंपनियां, विदेशी पूंजी और इनके बड़े बड़े कारपोरेट घराने, हिंदुस्तानी और कारपोरेट घराने दूसरी दुनिया के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आए और गुलाम बनाया, और अब ये ढेरों कंपनियों का गुलाम हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए आपकी लड़ाई आजादी को बचाने की लड़ाई है, इज्जत को बचाने की लड़ाई है, खेत खलिहान को बचाने की लड़ाई है, उद्योग कारखाने को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं आपको ट्रेड यूनियंस की तरफ से सैल्यूट करते हुए अपनी बात को यहीं पर थामती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, हम आपके साथ हैं हर कदम।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਤਰਨੋ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁਖੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਕੋਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋੜਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਬਈ ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਕੱਟੜਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 50% ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ 1.5% ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1.5% ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਰਾਵੋ ਜਮਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾ ਨਿਬੇੜੋ, ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਜਮਾ ਭਾਗ ਹਾਲੋ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ 2-2 ਮਿੰਟ ਗਾਹਾਂ ਪੈਰ ਧਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ
पंजाब की खबर, हरियाणा की खबर, तुसी जिम्मेवारी तोड़ के भारत का जिन्ना मीडिया वो नहीं चाहता सी बई सारे भारत के मोदी के खिलाफ कोई खबर लगे। अज उन्हें रोकया तो अज दुनिया के खबर लग रही हैं। भारत का जो बाहरला मीडिया वो सारा थोड़ी रोज रिपोर्टा कर रहा है। आने वाले दिनों के हुणे मोदी के हथ है, जिन्ना लोग आने उन्हें दुनिया च मैं जाना है। आप हर हालत कानून है जोड़े रद्द करवा के रहांगे। मैं ना बड़ा समा लेंदा होया सारे का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद काका सिंह जी कोटड़ा का, बड़े संक्षेप रूप दे विच आप जी नूं जानकारी दी। हुण मैं बेनती करूंगा सत्यवान जैन जिला अध्यक्ष जिला जींद भारतीय किसान यूनियन चड़ूंदी हरियाणा, वो 5 मिनट वास्ते स्टेज ते आउण। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग इस देश का उज्जवल भविष्य। पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं हरियाणा प्रदेश के जिला जींद से आता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर 6000 गांव हैं और आज हरियाणा प्रदेश का एक गांव भी ऐसा नहीं है जिससे 10 या 15 व्यक्ति इस धरने में नहीं पहुंच रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ किसानों के बिल वापस करवाने की नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 1991 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत सरकार ने किया था, उसी के परिणाम आज हम लोगों को देखने मिल रहे हैं। साथियों, इस देश के अंदर किसान के बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और राजीव गांधी जैसी सत्ताओं को झुकाने का काम किया है। साथियों, दीनबंधु सर छोटू राम ने जो मंडी की हमारी मांग की थी, वो हमारे किसानों को भाव उसके तहत नहीं मिलते थे। हमें एक स्थान मिलता था फसल बेचने के लिए, लेकिन ये मोदी की तानाशाह सरकार और सबको कुचल करके देश के अंदर जो 2% पूंजीपति हैं अंबानी और अंबानी को हमारे को बेचना चाहते हैं। साथियों, मैं तो साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं, इस लड़ाई के अंदर अगर हमने हमारी जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। साथियों, ये आंदोलन जो सरकार दुष्प्रचार कर रही थी हरियाणा पंजाब का है, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। पूरे विश्व हरियाणा प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के किसान हमारे अंदर शामिल हो चुके हैं और इस आंदोलन की खबर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पहुंच चुकी है। जो व्यवस्था पूरे अंदर के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ अन्य देशों में भी आवाज उठने लगी है। मैं तो आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि इस आंदोलन में जो भी हमारा सहयोग और समर्थन है तन मन धन से लगे हुए हैं। धन्यवाद। किसान वीरों, जिस दिन का किसानों का संघर्ष होया, पंजाबी गायकों का जो साडे वीरों का पहले दिन तो सानू साथ प्राप्त है। जी पहले दिनों तो साडे गायकों की टीम तुरी है, उस ही टीम के मोਢੀ मैंबर पंजाबी मां बोली के महान गायक जस बाजवा जी साडे च पहुंचे साथियों समेत। इस स्टेज तो उन्होंने बहुत धन्यवाद किया जाता है। सानू बड़ी खुशी है जोड़े पंजाबी गायक जोड़े दर्द रखते पंजाब जो देश की किसानी का, वो साडे नाल मोढा जोड़ के दिन रात वर्क कर रहे हैं। कल भी राती सुंदर सरताज जी, परसों रविंदर गरेवाल जी दिन रात हाजरियां लाने लई किसानों दी स्टेजों पर हाजरी भर रहे हैं। सो जस बाजवा जी का धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूंगा बाबा मलकीयत सिंह जी नशहरा पत्तन वाले, वो बहुत देर से बैठे ने। उन्होंने तो बाद भाई परमजीत सिंह जी खालसा श्री अनंतपुर साहब वाले पंथ के महान विद्वान वो भी तैयार रहन जी। हुण बेनती है भाई बाबा मलकीत सिंह जी नशहरा पत्तन वाले मंच तो आउणगे। इन्हों तो बाद बाकी बुलारियां नूं महापुरुषों नूं आपां समां देण दा यतन करांगे। उस तो बाद किसानों की बारी आएगी। एक चाबी गुआची है जी, फॉर्चूनर गड्डी आ PV 91 पाला उत्ते नाम लिखिआ आ। जिस भी वीर दी हैगी वो साडे स्टेज दे इधरले पासों आके लै लवे। आओ बाबा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਓਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਚੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਣਾ ਏ, ਐਸਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਸਾਨ ਤੇਰਾ। ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਰਿਣੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਮੋਦੀ ਦਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੂਣ ਵੱਧ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਦਾਂ ਡੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਵੈਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਇਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਏ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਭਰਿਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਭਰਿਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ।
ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਆਏ, ਬੋਧੀ ਆਏ, ਜੈਨੀ ਆਏ, ਪਾਰਸੀ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਗੂੰਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਗਰ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਣ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸ਼ ਜੀ ਭੇਟਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਾਮਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੰਚ ਤੇ, ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੁਮਤ ਡਡਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਲਵਾਰਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੁਮਤ ਡਡਵਾਲ ਤਲਵਾੜਾ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 21,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਮਕੇਰੀਆ, ਪਿੰਡ ਪੋਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਮਕੇਰੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਜੀ? ਲਿਖੀ ਦੀ ਉੱਤੇ 11,500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। 10,300 ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਮਕੇਰੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਮਕੇਰੀਆ, ਪਿੰਡ ਪੋਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇੱਧਰ ਫੜਾਓ ਜੀ, ਕੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮੋੜ, ਸਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ, ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ।
एक एक हो, एक एक हो नाही भाओ कोय। लिखिया गुरमुखो, जे ते साडी एकता रही, यूनिटी रही, एकता रही, एकता, ते दुनिया की कोई ताकत गुरु के सिखो इस एकता नू हरा नहीं सकती। कोशिश करियो गुरु गोबिंद सिंह दा भै खांदे, गुरु नानक साहब दा भै खांदे, गुरु ग्रंथ साहब दा भै खांदे, पिता जी का उपदेश आ होए 71 मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लेवला। आ जिहड़ियां वखरियां वखरियां तुहाडियां आवाज़ां उठ रही ने, ये सानू घातक ना बन जाण। असीस गुरु ग्रंथ साहब की लैके तुरियो, कोई दुनिया की ताकत तुहानू हरा नहीं सकती। सतगुरु गरीब नवाज की दया ना एक वचन करके आप जी तो खिमा मंगूंगा, बहुत सारे टाइम लै गया गुरमुख प्यारे। कदी दिल्ली ने सानू घेरा पाया सी इन्हां दिनां विच आनंदपुर साहब की धरती ते, याद जे कि नहीं बोलो गुरु के सिखो, याद जे एहो दसंबर के दिन, इन्हां दिनां दे विच ठंड दे दिनां विच सानू घेरा पिया सी। उस दिन बाहरलियां नूं रस्त ताजी आई जाती सी, ताजी सहायता आई जाती सी। अज दिल्ली नूं घेरा पिया है ते दिल्ली नूं रस्त नहीं जे हुण कितों आ रही। दिल्ली दे साथी भी उन्हां नूं छड्डी जांदे जे, उन्हां दे जिहड़े भाईवाल सी वो भी टुੱਟੀ जांदे ने, ते साडे नाल यूपी भी रली जाती है, हरियाणा भी रली जाता है, मध्य प्रदेश भी रली जाता है। समय ने इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। उस दिन सानू घेरा पिया सी, अज उस जालम सरकार नू घेरा पिया है। अगे भी कई बार दासरा तुहाडा स्टेज ते कहंदा है ये पंथ जींदा सी, जींदा है ते जींदा रहूगा। इनू कोई दुनिया की ताकत दी पिठ नहीं ला सकती। मैं आप जी नू सारिਆਂ नू बेनती करा, सिख बुलारे भावें घट बोल लो, मैं भी 5 मिनट ला के समाप्ति कर लगा। आ जिहड़े मेरे वीर साडी सपोर्ट करन आए ने, इन्हां नू अगे लियाओ, इन्हां नू बुलाओ। एक एक पली पली समुंदर बन जाता है। आपां हर स्टेज के बुलारे नू प्यार करिए। दूसरी गल आप जी नू कह के समाप्ति करा, अपनी भाषा के उत्ते पूरा कंट्रोल रखो। भाषा ठीक होगी तुहाडी फतेह होगी। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए, फिक्के बोल ना बोलो, किसी नू माड़ा ना आखो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अकाल पुरख दे एक दी औलाद है, एक होके तुरोगे कोई दुनिया की ताकत साडी पिठ नहीं ला सकती। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब का। पंजाबी के महान शायर सरदार हरिंदर सिंह महबूब ने 2 सतरां लिखियां। वो लिखदा दशमेश दे नाल दलेर सिंघा फिक्की किस तरह पऊगी याद तेरी, जोरा वरते फतेह दे सीस उत्ते रखी खालसा गई बुनियाद तेरी। वो खालसा पंथ की आप कदों फिक्की ना पई है तो ना पेगी। दिल्ली वालों इदा का काफले आ रहा, पिछों फोन आ रहा, हो सकता साडे तो प्रबंधों की खामी रह रही है, लेकिन संगतां ते किसान जथेबंदियों ने कोई कसर नहीं छड्डी हुई। 20-25 किलोमीटर के आले दुआले पंजाब का किसान, हरियाणे का किसान तो उत्तर प्रदेश का किसान घेरा पा के बैठा। सो हुण सत्कार साथ बेनती करांगे सिंह साहब बाबा मनमोहन सिंह जी वाਰਨ बुढ़ा बन वाले तो 3-4 ਜਾਂ 5 मिनट ਲਈ मंच के उत्ते संगतां नूं आशीर्वाद रूपी तो वचन बोलणगे। उन्हों तो बाद भाई दया सिंह जी 1 मिनट ਲਈ फतेह बुलाउणगे। उन्हों तो बाद साडी स्टेज की कार्रवाई आ वो किसान जथेबंदियों नूं बुलाउण दा समय देंगे। आओ सिंह साहब। सिंह साहब की उन्होंने भावना है कि जो उन्होंने जथे के नाल आए हैं बाबा जी नाल मंच से आ जाए, सारे की हाजिरी लग जाऊगी, लेकिन बुलारियों के तौर पर बाबा मनमोहन सिंह जी वारन साहब वाले बोलेंगे, क्योंकि साड़ी मजबूरी असीं चाहुंदे हां समय खुला दे सकीए, पर बहुत वड्डियां जथेबंदियों का मंच है। सारे पंजाब हरियाणे का समय देने का यत्न कर रहे हैं। समय की लिमिट करके साडा मन नहीं करता कि समय थोड़ा दईए, पर माफी चाहुंदे हां।
परम सत्कारयोग पंजाब ते होर स्टेटां तो आए हुए समुचे किसान वीर, समुची साध संगत गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी की फतेह। भाई गुरदास जी ने अज तो 400 साल पहला एक शब्द आख्या सी, राजे शी मुकदम कुत्ते जायज गायन बैठे सुते, चक नहदा पायन कहो रत पित कुत्ते चढ़ जाओ। ये जिहड़ी गल उस समय दी अज दी सरकार पूरी टुकी है। सो दास बहुता समा नहीं लगेगा। बहुत ही सत्कारयोग सेवा रतन पंथ रतन सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर 99 करोड़ी मुखी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, उन्होंने वालों कई दिनों तो बहुत सारिया फौजा निहंग सिंह फौजा रस्ता बातां लैके पहुंचे हुए ने, उन्होंने भी हाजिरी आप लाउनी है। आओ जिहड़ी सिख कौम है ਉਹਦੀ बात मैं एक दो गल्लां करके तो मैं समाप्ति करांगा। एक बारी भारत वर्ष दियां सारियां कौमां दा इकट्ठ होया ते आपो अपनी कौम दी खूबी बयान करो जी। सारिਆਂ ने किसी ने कोई, किसी ने कोई, किसी ने कोई। जदों वारी आई मरहट्टिਆਂ दी, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੁਣੀ, ਇਦੋਂ ਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜਾ ਸਿਰ ਦੀਜਾ। इस करके सरकारों को दसना चाहना कि ये जो मर्द अगमड़े की फौज है ये कदे भी तुहाडे तो डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। पर नाल मैं एक बेनती कहा, जिवें भाई परमजीत सिंह करके गए ने, अगे भी मैं जदों ये मोर्चा शुरू होया उदों भी बेनती की सी कि जे सानू नुकसान होया तो केवल साडी फुट दा होना, उदा सानू कोई हरा नहीं सकता। ते किसी ने लिखिया दाल दली हुई रिंगण दे काम आवे, दाल दली हुई रिंगण दे काम आवे, जेकर बीजीए फेर नहीं उग सकती। दो धड़ियां च रह के खालसा जी कदे वारी ते तड़ी नहीं पुग सकती। एक कुलियां नूं स्वर्ग बना दिंदा, ढा दिंदी है फुट चुबारियां नूं। छप्पू दोवें जेकर मजबूत होवन चुम लैंदी है किश्ती। आओ प्यारो ये बेनती जरूर प्रवान करो, क्योंकि संगतां दा हड़ नाल पदार्थां दा हड़ इस तरह पिछों जारी रहना। साडा खास करके लीडर साहबानां नूं बेनती करांगा कि यह समा है, क्योंकि इन्होंने अगे भी कई बार चालां चलियां ने, इन्हां दीयां चालां विच आके किते ये मोर्चा अजाई ना चलिया जावे। ये मेरे ख्याल च भारत सरकार भारत दे विच इहो जिहा मोर्चा पहली बार होया। ते प्यारो जे एक बार डोल गए ना तो मुड़ के बड़ी मुश्किल आ जानी है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बहुत सारे संघ साहबान जथेदार साहबान आए ने, उन्हां दी हाजिरी भी प्रवान करनी। सिंह साहब बाबा बलवीर सिंह जी 96 करोड़ी मुखी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, उन्हां दी हाजिरी भी प्रवान करनी। ते फतेह ढिल्ली नहीं बुलानी, जे ढिल्ली बुलाई तो मैं मैक नहीं छड्डना। आ जे अगले बुलारे सुनने ने तो एक बार कहण ते गज के फतेह बुला दो, आखो जी वाह। भाई साहब भाई दया सिंह जी दो जकारे बुलाउणगे, तुसीं बुलंद आवाज च जवाब दिओ। गज के जकारे गजावे फतेह पावे, बाबा जस्सा सिंह आलू वालिया नूं पावे न्यारा जावे।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਕਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੀਚਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਕੋਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਵੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਆਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੀ ਬੈਰੀਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ 4-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੂਣਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਹਿੱਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਧਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, MP ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੌਲੀਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ
ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜਾਂਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਟ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਬੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੀਕੇ ਜੂ ਕਾਦੀਆਂ ਗੋਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ। ਗੋਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛਿਪਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਝੀਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਹਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਟ ਉਤਾਰ ਜਾ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ
ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕੰਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਰੋਟ ਗਿਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਉਧਰ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮੰਗੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਥਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਚਡੂਨੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੂਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं गुलाब सिंह मानकपर, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जिला अंबाला। मैं सब तो पहला ਸਿੰਘੂ ਦੀ महान धरती से सज नवाजे मेरे किसान भरावो, मेरे हरियाणे पंजाब की करीम रूपी भरावो, आओ सब तो पहला गुरां दा बख्शिया होया जित का नारा बुलंद करिए, कोई रसना वांझी ना रह जाए। आ गज के आख्या जाए जो बोले सोनियाल। बस स्वाद नहीं आया एक बार और जो बोले सोनियाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे भरावो, आ हरियाणे का मुख्यमंत्री ते गृह मंत्री ते हुण भी बार बार यही गल्लां करते हैं भी ਸਿੰਘੂ मोर्चे ते हरियाणे का कोई पहुंचे नहीं। तो मैं इन्हूं दसना चाहना वा भी आके देख ले तेरे किन्ने पतंगर हरियाणे के इत्थे बैठे हैं। हरियाणा नहीं, यूपी बिहार राजस्थान के लोग भी एक काले वरंटां के खिलाफ इत्थे ਸਿੰਘੂ की धरती से मरण मारन लई इकट्ठे हुए हैं। कल का नतीजा बेनतीजा निकलिया है तो सानू उम्मीद है भी कल नूं एक गुंगी पैरी सरकार ये थाडे इकट्ठ नूं देख के, थाडे जोश और होश नूं देख के सीधे रस्ते ते आ जाएगी। अज जिहड़े काले कानून हैं ये अज जिहड़ा इत्थे इन्ना इकट्ठ हुआ, इन्नी इत्थे दे लोग हैं जिहड़े साडा साथ दे रहे हैं, वो इस करके दे रहे हैं। उन्हां दी समझ भी आ गया है
ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਫਨ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਅਨਿਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਲੀਵਾਨੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। मैं कहूंगा जो हमसे टकराएगा आपने कहना सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब सिंह जी चडूनी यूनियन हरियाणा तो बड़ा जोश भर के गए आ साडे किसान वीरां च। सिख यूथ पावर एंड पंजाब USA की संगत वालों छोलियां की सेवा की गई, उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं। हुण साडे NRI वीरां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माया की सेवा तो बहुत कर रहे हैं तुसीं, पर उहदे नाल नाल अपने पिंडां दे विच, शहरां दे विच, कस्बिਆਂ दे विच एक मैसेज ला दिओ कि पैसिਆਂ नालों सानू ज़्यादा लोड़ शरीरां दी आ, सिरां दी आ, जिन्हां ने जंग जितनी आ। इस करके मैं NRI वीरां नूं बेनती करना चाहुंदा आ कि पैसे नूं संकोचदे होए तुसीं इत्थे वध तो वध पिंडां दे विच अनाउंसमेंटां करवाओ, किसान वीरां नूं ते बीबीआं नूं भेजो। किहदे वल्लों आए आ? किसान मोर्चा पिंड रकड़ा ढाहां तहसील बलाचौर जिला शहीद भगत सिंह नगर नवां शहर वालों 15,000 रुपए की सेवा इस मोर्चे वास्ते आई है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। करनैल खान पिंड सिद्धूवाल जिला पटियाला 11,000 की इन्होंने भी किसान मोर्चे वास्ते सहायता की है, धन्यवाद करते हैं। बोलो सो निहाल। हुण मैं अगले बुलारे बलदेव सिंह BKU क्रांतिकारी जनरल सकत्तर उन्होंने बेनती करदा स्टेज ते आउण।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਉਮਰਾ ਆਗੂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਥੀਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਓ, ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਫੜਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਏ ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੁੱਟ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਗਾਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਘੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਹ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਖੰਡਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ UPA ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ। ਉਹੀ ਚਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਆਓ ਬਰਾੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਰਾੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤੇ ਡਟੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਆ ਰੱਦ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੀ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੇ ਭਰਾਵੋ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਬਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਓ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਘੋਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਵੀਸ਼ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਘੋਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਦਮੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਘੋਲ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਏ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਪਰ ਭਰਾਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾਤਾ। ਆ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਆਪਣਾ, ਆ ਤੀਜੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਿਆ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦ। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਆਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਬਈ ਤੂੰ ਲਾ ਫੌਜ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਖਦੇੜਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਭਰਾਓ ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਘੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਟੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੁੱਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਉਮਰਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਠੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਰੋ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ
ਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓ ਮੋਦੀਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇਂਗਾ? ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੋਦੀਆ, ਤੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਰਵਾਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਊ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ। ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਂ ਜਾ ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ, ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਂ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਅੱਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਮਿਹਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਦੀਆ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁन्नत ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਮੋਦੀਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਨੇ ਨਾ ਚਬਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ GST ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀਰੋ ਸੁਖੀ ਹੋਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰੋ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਉਹ ਵੀਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਕ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀਰੋ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਕੱਲ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਸੌਂਡ ਲੈਣ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਡ ਵੱਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਸੌਂਡ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਰੋਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਟਕੌਦਾ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀਜੇਪੀ ਏਕਤਾ ਟਕੌਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੂਸਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 5-4 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆ ਗਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸੇਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਈਐਫਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੋਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੜਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ